ಹಿಂಗೆ ಸಾಮಾನು ಬರ್ತದೆ. Hello. Hello. Could you hear my voice? Hello. 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 Voice ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ? Just a minute, I will start up. I have to bring the earphones. Just 1 minute, okay? ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರು ಇಲ್ಲ. ಚಂದ್ರು ತಮ್ಮ ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಅವನಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರು. ನಿಜವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ತಾಳ್ರಿ ಕೊಡಿ. ಹಲೋ ಶಿವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. Right. Today, just we'll move on to one more experiment. So that is tally surface, right? Surface rough measurement of surface roughness by tally surface. Okay. So in that, first let us discuss about the instrument. Then I will move on to the different surface parameters. Okay. There are 3 parameters we are using here. We are measuring directly by using tally surface. Okay. So what are the 3 different parameters? And see, hello. Hello. Srinivas? See here, the tally surf instrument, it will be, it is there. I'll show you first, you understand this theory, okay? So I will show you the tally surf instrument. Here it is. Can you able to see it here? See, this is what the tally surf instrument. So it's a very compact, so that you can hold it in hand. Okay, just I held it in hand. Just observe here. So this is what the Chandru idukke ಹಲೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಇದು ಟ್ಯಾಲಿ ಸರ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ irregularities in the digital values, so that no need to calculate anything. So it is going to show you the values, 3 different parameters of the surface roughness. Okay, so before starting it,
Hello. Now you just see here the tally serve. So in that the mechanism is basically an electronic instrument. Okay. So within the tally serve, it will be like this way. It is given in the your what is that manual? The same sketch. You can take the snap copy of this sketch. See here. This is what the inside of this tally serve. This is a mechanism. Okay. You see there are two mechanisms are here. There is a two sketches are here. Both the sketches are same only. The top one is there, right? See, just I will go for it. The top ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೈಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಡೈಮಂಡ್ ಟಿಪ್ ಇದು ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ because of the surface irregularities, right? And that will be transmitted to the armature. Armature ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ ಈ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟಾಂಪಿಂಗ್ ಇದೆ. There it is, two coils are connected, AB and AC. There is a fluctuation in the voltage. So you see that is connected to the oscillator, and there two resistors are used. It is a carrier modulator. In the oscillator in the transmit ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು it will go to amplifier where it is amplified. And demodulator, then again it will be filtered and it will be shown in the meter or in recorder. Okay, so this is what the mechanism. I will share it in the your group. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, the tally serve is an electronic instrument working on carrier modulating principle. This instrument also gives the same information as the previously Tomlinson surface meter anta ittu. So the same idu ade tarana work agutte, but much more rapidly and accurately. Andre very easily you can able to measure anything, any surfaces. This instrument is also the previous one records as the previous one records and records the static displacement of the stylus and is dynamic instrument like profilometer. The measuring head of this instrument consists of a diamond stylus of about 0.002 mm tip radius and the skid or shoe which is drawn across the surface by means of a motorized driving unit. Small motor irutte one gear box type. So adenu madutte andre munde inde hogbit barutte yado skid idiyalla, it will just travel. While traveling it is going to get the fluctuations. Adu fluctuation agutte hinge nim nodtira ನೀವು ಅದನ್ನ. When I am going to do the experiment, you can able to see it. It's very interesting and also we can able to easily understand. Okay, so which provides the three motorized speeds giving respectively into 20 and into 100 horizontal magnification and a speed suitable for average reading. The neutral position in which the pickup can be traversed manually is also provided. Andre ನೀವು manually nu kuda move ಮಾಡಬಹುದು. In this case the arm carrying the stylus ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಆರ್ಮ್, ಇದು ಈ ಸ್ಟೈಲಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಮ್, ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಇದು. ಸೊ ಆರ್ಮ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೈಲಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೈಲಸ್. ಟಿಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಟಿಪ್ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಟಿಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ 0.002 mm ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಟಿಪ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಡೈಮಂಡ್ ಟಿಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ very very small diamond tip it is there, right? Diamond tip ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಡೈಮಂಡ್ ಟಿಪ್. ಈ ಡೈಮಂಡ್ ಟಿಪ್ ಇರೋದೇ ಹೀಗ, ಇದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಟಿಪ್ಪು ಇದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಅದಿರೋದೇ ಆಗಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು? ಬಿಡಿ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಆಗಿದೆಯಾ? ತಕ್ಕೋತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಓಕೆ. ಸಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್, ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡೇನು ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಇದೊಂದು 2 sketch, right, and theory. So in this case, the arm carrying the stylus forms an armature which pivots about the centerpiece of E-shaped stamping as shown in the figure, this one. So ಇದು pivot ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಇದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟಾಂಪಿಂಗಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಮೇಚರ್ಗೂ. ಸೊ ಆನ್ 2 legs of a outer pole pieces, the E-shaped stamping, there are coils carrying an AC current. These 2 coils with other 2 resistances form an oscillator. ಇವೆರಡು ಕಾಯಿಲ್, ರೈಟ್, ಮತ್ತೆ ಈ E-shaped stamping. So right, these 2 coils with other 2 resistances, ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ 2 resistors ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ ಆಸಿಲೇಟರ್. ಇದು ಆಸಿಲೇಟರ್, ಇದಿಷ್ಟುನು ಪ್ಲಸ್ ಇವೆರಡು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸಿಲೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ದ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಇಸ್ ಪಿವೋಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸ್ಟೈಲಸ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so as the armature is pivoted about the central leg, any movement of the stylus causes an air gap to vary, and thus the amplitude of the original AC current flowing in the coils is modulated. Okay, so illi air gap vary adaga, so original AC current enidiyalla adu modulate agutte, right. So the output of the bridge thus consists of modulation only as shown in figure idu. Okay, so this is further demodulated to the current now is directly proportional to the vertical displacement of the stylus only. ಇದು ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ಲಿ, ಸೊ ಇದು ಡಿಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಮೀಟರ್. ದ ಡಿಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ is caused to operate a pen recorder to produce a permanent record and a meter to give a numerical assessment directly. In the recorder of this statement, the marking medium is an electronic discharge through a specially treated paper which black. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ digital numbers. Okay, so this is about the what tally surf instrument though. So right, ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೀಗ see just observe here, ನಮ್ಗೀಗ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ತಗೋತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, I'll show you. ಸೊ ಈ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಿದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಸೊ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ವೇವಿನೆಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ರೈಟ್, ಈ ತರ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಇದೆ, ವೇವಿನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ತಗೋತೀರಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್, ರೈಟ್. ಹಲೋ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ವೇವಿನೆಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ನೇದು ರಫ್ನೆಸ್, ಎರಡನೇದು ವೇವಿನೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೂರನೇದು ಎರರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನು ಇದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೀಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀಕ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ RA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, RZ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ RA ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ, RZ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಂಡ್ RQ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. RA ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಫ್ನೆಸ್ ಆವರೇಜ್, RA. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, RA ಈಸ್ ರಫ್ನೆಸ್ ಆವರೇಜ್, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್.
So roughness average andre, so it is arithmetical mean deviation from the mean line of the profile, right? Mean line andre yadu. So mean line of the profile is the line having the form of the geometrical profile and dividing the effective profile so that within the sapling length of the sum of the square of distances y1, y2, y1, y2 up to yn illivargu ide. Between the effective points and the mean line is a minimum. Idu minimum deviation. So average ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇದು mean line ಆಗುತ್ತೆ. So ನೀವೀಗ arithmetic mean deviation ಅಂತಂದ್ರೆ, so arithmetic mean deviation from the mean line of the profile RA is defined as the average value of the ordinates y1, y2 ಇದಲ್ಲ ನೋಡಿ y1, y2 ಈ ತರ ಹಿಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ yn ಆಗುತ್ತೆ. yn from the mean line, ಇಲ್ಲಿಂದ mean line ಇಂದ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, RA is equal to 1 by n. So integration of 0 to 1 ordinate y into dx, right? Idon formula idu. So according to this formula, you are going to get the RA, arithmetic mean deviation from the mean line of the profile. RA anta ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, roughness average ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದಿದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, so or approximately RA is equal to summation of 0 to n yi ಅಂದ್ರೆ number of intervals. So that is divided by n, where n is the number of divisions over the sapling length L. Okay. So RA na ನೀವು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ RA ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು R max ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ರೈಟ್? R max ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೈಟ್ ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ RZ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಆವರೇಜ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ಸೊ ಬರೀ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ R max ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Is defined as the distance between the two lines parallel to the mean line and touching the profile at highest points within the sapling length. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಬರೋದು RZ ಬರುತ್ತೆ, R max ಬರಲ್ಲ. R max ಅಂದ್ರೆ ಇದು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ RZ, ರೈಟ್? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೋತೀರಾ ನೋಡಿ. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಮೀನ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡು, ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಮೀನ್ ಲೈನ್, ಒಂದು ಮೀನ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೀನ್ ಲೈನ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ತಗೊಂಡು, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಅದು ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಏನ್ 10 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ R1 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೌನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ R2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಹೋಯ್ತು, ಅದನ್ನ R3 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು, ಇದನ್ನ R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10. 10 ಸಾಕು ನಮ್ಗೀಗ. ಓಕೆ, 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ RZ. ಇದು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ RZ is defined as the average difference between the 5 highest peaks and the 5 deepest valleys. ಇವಕ್ಕೆ ಪೀಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಏನದು is defined as the average difference between the 5 highest peaks and 5 deepest valleys. highest peaks ಅಂದ್ರೆ R1, R3, R5, R7, R9 ಈ ತರ. ಮತ್ತೆ 5 deepest valleys ಅಂದ್ರೆ R2, R4, R6, R8 ಮತ್ತೆ R10. 5 ಆಯ್ತಾ? Okay, so deepest valleys within the sapling length measured from a what line parallel to the mean line and not crossing the profile. ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಾವು, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಮೀನ್ ಲೈನ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. 5 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲೀಸ್. ಸೊ ಈಗ ದಸ್ RZ is equal to, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, R1 plus R3 plus R5 plus R7 plus R9 maximum peaks ಇದು minus. Okay, so R2 plus R4 plus R6 plus R8 plus R10 divided by 5, because ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, 5 peaks ಮತ್ತೆ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ divided by 5 ತಗೋಬೇಕು. This is what the RZ value. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಏನೇನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಕೊಂಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು
ಈ ಸ್ಕೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ಕೆಚ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆರ್ ಎ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೀನ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಆರ್ ಎ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ತೆಗೆದು ಕಳಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಲಿ ಸರ್ಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಎಲ್ಲಿತ್ತದು ಟ್ಯಾಲಿ ಸರ್ಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಥಿಯರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲಿ ಸರ್ಫ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಕೆಚ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕೆಚ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಝಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ, ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ. ರೈಟ್, ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ? ಹಲೋ, ಹಾ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಥಿಯರಿ ಇದು, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತಲ್ವ. ಈಗ ಆರ್ ಝಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಆರ್ ಎ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಝಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಸಿ ದಿಸ್ measure was in use previously and nowadays superseded by centerline average measures, as later has the properties of being easily measured. RMS value is defined as the square root of the mean of the squares. RMS value is defined as the square root of the mean of the squares of the ordinates of the surface measured from a mean line. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ n-1, ಇದು n. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಜರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಮೀನ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೆಚ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು n ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 1 2 3 4 ಅಪ್ ಟು n, whose heights are say ಇದು h1 h2 h3 h4 h5 h6 ಆ ಥರ ಇದೆ, ಅಪ್ ಟು hn. ಇಲ್ಲಿ hn ಯಾರು? ನನ್ಗ? ರೈಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ h1 ಪ್ಲಸ್ h2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ h3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ h1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದು h1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ h2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ h3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ ಟು hn ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ n. ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ನೀವು? ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ 12 ತೋರಿಸಿದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇದಾವೆ ಇವು, ಆ ನಂಬರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಸರ್ಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಸರ್ಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಟ್ಯಾಲಿ ಸರ್ಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟೈಲಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮುಂದೆ ಟಿಪ್ಪಲ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದ್ರ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಟಿಪ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟದು? 0.002 mm ರೇಡಿಯಸ್, ಟಿಪ್ ರೇಡಿಯಸ್. Now, you see, ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ತಾಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೀಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ?
ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮದ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಹಾ ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ place this sample. One sample is there here. You just observe this surface. ಇದೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾವು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ RA value, RZ value and RQ value. So I'll put it here and I place the C. So this is what the so B is in the line. Here some disturbance is there. I will move on to my chamber. There itself I will tell you. Some mail over ಬರ್ತೀನಿ Hello, Shivu. Sir. Right. See, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ See here, I placed this surface here. So on this surface, now let us check the surface roughness values. ಇದೊಂದು sample ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So this is the instrument. I'm going to just place the instrument over this one. See, place ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So the diamond tip is placed over the surface. Now I will start it up. See, start. So it's going to show you the reading, okay? Can you able to observe here? So direct ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು. Showing you the graph which is right. So how much is RA value? Note it down. 0.889 microns. 0.889 microns. RA value ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? Next, I will move on to next one. RA value ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ. RA RQ value ನೋಡಿ 0.988 microns. RQ ಅಂದ್ರೇನು? ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರಫ್ನೆಸ್ RMS. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ RZ 2.952 micron. This is for this surface. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Just observe this diamond tip. What it is happening. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆಯೋ
ಸರ್ ಅದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಮೋಟರೈಸ್ಡ್ ಇದಿದೆ, ಅದು ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡೈಮಂಡ್ ಟಿಪ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗ್ರಾಫ್ ತೋರಿಸೋದು. ಅದು ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ರೈಟ್? ಹ್ಯಾಡ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಹಲೋ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆರ್ ಝಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.077 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.102. ಈಗ ಅದು ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸ್, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ರೈಟ್, ಈ ಡೆಸ್ಕ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಡೆಸ್ಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೋಡಿ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದು ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ? ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. Just see the graph. 5 microns ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. That is, it's showing you the its roughness value. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆರ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ನೀವು. ಆರ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0.910 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್. ಆರ್ ಝಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3.993. ಆರ್ ಝಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ಆರ್ ಝಡ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ, ಆರ್ ಎ ಏನು, ಆವರೇಜ್ ರಫ್ನೆಸ್ 0.745 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ನೀವು ಯಾವುದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವುದೋ ಇದಿದೆಯಪ್ಪ, ಬುಕ್ ಇದೆ. ಈ ಬುಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸಿ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ, ಬುಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೂ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಪೀಕ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ 10 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅದು. ಇಟ್ ಹಸ್ ಟೇಕನ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ 10 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೇ 5 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಆರ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.883 ಅಂಡ್ ಆರ್ ಝಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3.983 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್. ಇದು ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್, ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ರೈಟ್? ಆರ್ ಎ, ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಝಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ ಎನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ರಫ್ನೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಗ್ಲಾಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬೇಡ, ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಟಿಪ್ ಅದು. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಡೌಟ್ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಹಲೋ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಬ್ to go for so one more different experiment. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯೇನೋ? ಅಲ್ಲ ಶಿವು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ನಾನು ಥಿಯರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ರೈಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಆ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ. ಆರ್ ಎ, ಆರ್ ಝಡ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಆರ್ ಕ್ಯೂ.
ಆ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರೇನಪ್ಪ? ಯಾರತ್ರ ನಮ್ಮ ಇದಿದೆಯಾ, ಏನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆಯಾ ಯಾರತನಾದ್ರು? ಹಲೋ, ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್? ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ನನಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಅದು ಹಾಕಿದ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಇಮೇಜ್ನೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಮೇಜು ಇದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಇದೆ, ಇಮೇಜು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ನರ್ಮದಾ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಹಲೋ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಇದೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಟಿಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಕಿಡ್. ಇದು ನಿಮ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಕಿಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಡೈಮಂಡ್ ಟಿಪ್. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಡೈಮಂಡ್ ಟಿಪ್ ಇದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಟಿಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆನ್ಸ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಡೈಮಂಡ್ ಟಿಪ್ ಇದು, ರೈಟ್? ಇದು ಸ್ಕಿಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಡೈಮಂಡ್ ಟಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ಟಿಪ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಆರ್ಮೇಚರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಆರ್ಮೇಚರ್. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಒಂದು ಈ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೌಂಡ್, 2 ಕಾಯಿಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದು ಆಪರೇಟೆಡ್ ಇದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಪೈವೋಟೆಡ್ ಇದು ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಸಲೇಷನ್ ಆದಾಗ ಹಿಯರ್ ದ ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ವೇರೀಸ್. ಅಂಡ್ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಟರ್. ಮತ್ತೆ 2 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 2 ಕಾಯಿಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇದಿಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಆಂಪ್ಲಿಫೈರು, ಡಿಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಚ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಕೆಚ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಯಾವುದು ಈ ಸ್ಕೆಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೆಂತ್, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದು ಇಮೇಜ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ತಾಳಿ. ಇದು ಆರ್ಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆರ್ಯ ಫಾರ್ಮುಲೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ RZ ಫಾರ್ಮುಲೆ. ಇಷ್ಟು ಬೇಕು. ಅದೇ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಸಾಕು, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. RQ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬರಬೇಕಾ ಸರ್? ಏನಪ್ಪಾ? ಹಲೋ ಸರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾ ಸರ್? ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸರಿ ಸರ್, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎರಡೂ ಬರೀಬೇಕು. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದೊಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಥಿಯರಿ. ನಾನು ಏನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀರಾ, ರೀಡಿಂಗ್ ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್.
ಹಲೋ, ಹಲೋ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಸೊ ಇದು ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಆಗಿತ್ತೇನಪ್ಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್? ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಓವರ್? ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ಎಸ್ ಸರ್, ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನೋ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಾಫ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಹಾಫ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಆಯ್ತಿತ್ತು. ಹಾಫ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನ Yes, sir. ಫುಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಗಿಲ್ಲ ವೇಲ್. ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದು? ಎಸ್ ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಪ್ಪ. ನೋಡಿ, ಇದು ಪೇಪರ್ದು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮೇಲೆ. ನೋಡಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. RZ it is showing 14.651 ಇದೆ. ಈ ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ದಟ್ RA value is 2.420 and so RQ value is 2.954. ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ, ಬುಕ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು 20 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಈ ರೇಂಜ್, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫ್, ಸೊ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ 20 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, RZ 14.651 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? RA 2.420 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇದು RQ 2.954 microns. Okay, so you have to write it down. So ಇದು ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಟೇಬಲ್, ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೋತೀನಿ ತಾಳಿ. ನೋಡಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ರಫ್ನೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಬರೀ 5 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, 5 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿದೆ 5 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಗುಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.545 ಅಂಡ್ ಇದು RZ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3.045 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್. ಇದು RA 0.319, ಅವರೇಜ್ ರಫ್ನೆಸ್ 0.319 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಇದು ಸೇಮ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೂ 5 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅದು ರೇಂಜ್. ಬಟ್ ಈಗ RA RZ RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. RA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಶಿವು? ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ವಾಸ್? RA value, RQ 0.510, RZ 3.036. Okay, so this is what the difference. Okay, so ನೀವು ಇದೇ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಇದ್ರದ್ದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇದು 20 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ರೇಂಜ್. ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 20 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ರಫ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಈಗ 19.462 RZ, RA 3.113 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್.
RQ 4.023 microns. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ರಫ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನೆ, ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನೆ, ಇದು ಗ್ರಾನೈಟ್, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಇದು ಸ್ಟೋನ್ ಏನೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ರಫ್ನೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೋಟರೈಸ್ಡ್, ಇದು ಮೋಟ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಾಟಮ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಲಿ ಸರ್ಫ್, ಇದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಲಿ ಸರ್ಫ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ I think more than 1.5 lakhs. It's a Mitutoyo company. So in the ready form, you are going to get the roughness values. ಹೇಗೆ ಇದು ಡಿಜಿಟಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ನೋನ್ ರಫ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡಿಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ calculation of different surfaces roughness value. Okay, so the next ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, shall I go for strain gauges or any different experiment? Hello, ಇನ್ ಯಾವ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಪಾರ್ಟಿ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೈನ್ ಬಾರ್, ಸೈನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಯ್ತು, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ ನೋಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಟೋ ಕಾಲಿಮೀಟರ್ ನೆನ್ನೆ ಆಯ್ತು, ಡಿವೆಲ್ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕಂಪರೇಟರ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಟೂಲ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಆಗಿದೆ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್. ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಶೇರ್ಡ್, ಅರೌಂಡ್ 5 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶೇರ್ಡ್. ಸೈನ್ ಬಾರ್, ಸೈನ್ ಸೆಂಟ್ರು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕಂಪರೇಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ, ಟೂಲ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಆಗಿತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಆಗಿತ್ತೇನ್ರಪ್ಪ? ಹಲೋ, ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್, ವಾಸ್ ಇಟ್ ಓವರ್? ಹಲೋ ಹಲೋ, ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್? ಸರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ಲಾ ಸರ್? ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಎರರ್, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಎರರ್ ಅಂತ. ಅದು 2 ಥಿಯರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಥಿಯರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ರೂಲ್ ಏನ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನ್ ಬೇಡ. ನಿಮ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಈಗಲೇ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಗೇರ್ ಟೂತ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್. ಪಾರ್ಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನೀವು, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವ್ಯೂಡ್ ದಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ಸ್? ಹಲೋ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನೀವು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಕುಡ್ ಸಿ ದಟ್, can able to understand. Hello, okay. See, I will move on to the experiment. ನೀವು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ರಪ್ಪ. Calibration of micrometer, experiment number 13. Calibration of micrometer using slip gauges.
Hmm. Experiment number 13 is ನೋಡಿ. Calibration of micrometer using slip gauges. Aim ಏನಂದ್ರೆ to calibrate the given micrometer using set of slip gauges. Slip gauges ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ micrometer ಬೇಕು. ಏನು calibration ಮಾಡಬೇಕು? For example, all of you know whether an instrument is properly fulfilling its purpose or not. That can be found out by using some other standard, which is also measuring the same quantity. And by using that other standard, right, we can able to calculate, we can able to compare the measuring instruments with the more accurate standards. Micrometer is one measuring instrument, where the least count of the micrometer is, all of you know. So that all depends on the micrometer. Here, whatever the micrometer we are using, so that is having a least count. Before telling about the least count, we have to see its divisions on the thimble scale and main scale divisions. Okay. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್. Of course, it's a very good quality micrometer. It's approved in the market. ಯಾವುದು Mitutoyo company. So it is having its own brand name, and it is also of having a precision measuring capability. Okay. Now you see here. So if you rotate it one round, see the divisions on the main scale. So ಮೇಲ್ಗಡೆ divisions ಇದೆ 0, 1, 2, 3. ಅದೇ ತರ 0 ಮತ್ತೆ 1 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಿವಿಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ? ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ 0, 1, 2, 3, 4 ಆ ಥರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮತ್ತೆ 0 ಮತ್ತೆ 1 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅದು. ದಟ್ ಇಸ್ 0.5 divisions ಅಂದ್ರೆ 0.5 mm. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಡಿವಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಡಿವಿಷನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ 0.5 mm ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 mm, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1, 2, 3, 4 mm ಇದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮತ್ತೆ 0 ಮತ್ತೆ 1 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ, 1 ಮತ್ತೆ 2 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದಿದೆ, 2 ಮತ್ತೆ 3 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ 0.5 mm. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 0 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೆನಪಾ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ 5 ಇದೆ, 5 mm ಇದೆ. 5 mm ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಈಗ 5 mm ಇದೆ. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 mm. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೇನ್ರಪ್ಪ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಯ್ಯ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನರ್ಮದಾ, ಬಿಂದುಶ್ರೀ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ? ಈಗ 5 mm ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 0 is coincided with the 5 mm ಲೈನ್. ಈಗ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ನಾನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತದು? ಮತ್ತೆ 0 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು? ಬಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೈನ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಮೈನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಕವರ್ ಆಯ್ತು? 0.5. 0.5 mm. How come you can say it is 5.5? ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ 5 mm ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 4 mm ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 4 ಮತ್ತೆ 5 mm ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು 4.5 ಅದು. ಈಗ ನೀವು ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ 4.5. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಬಲ್, ರೈಟ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೇಲ್. So it will advance into 0.5 mm. Least count of this instrument, very importantly you have to write it. Least count of this instrument is equal to value of one main scale division divided by number of vernier scale other circular scale divisions. Value of one main scale division of 0.5 mm divided by ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು divisions ಇದಾವೆ? ಇಲ್ಲಿ 0, 5, 45, 50. 0.5 by 50 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 0.01 mm. ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇನೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೌಂಟು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದ್ರ ರೇಂಜು 0 to 25.
ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ತರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಮಿಟುಟಾಯ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿ ಇದು. ಬಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಆದಿತ್ಯ, ರೈಟ್, ಏನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ prepare the what micrometers. But how come it is measuring? That is important. Preparation ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಎರರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಎರರ್, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಫ್ ದ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಟ್ is longer or shorter than its nominal value, such a type of error is called progressive error. ಅಂದ್ರೆ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 1 mm ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ 1.1 mm ಇರ್ಬೋದು ಪಿಚ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎರರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರೈಟ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಪಿಚ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗರ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ the nominal, or 0.9 mm ಇರಬಹುದು instead of 1 mm. Such a type of error is called progressive error. Progressive errors are progressive in nature and increases as the length of the axis increases. Axis ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಎರರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So these errors occur when tool work velocity ratio is incorrect. Okay, so due to fault saddle guideways, so due to casing of an incorrect gear train between work and tool. Okay, so like that periodic error anta ide. Adenandre, so adu periodically it will that errors will cause. Periodic errors are those which vary in magnitude along the length of the thread and repeats at regular intervals. Idu nimge increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. The deviation from the true helix occurs adjacent threads at the same fraction revolution, but the pitch remains constant, and such errors are not detected by the measurement along the line parallel to the axis. So it is frequently caused and lack of squareness of the thrust bearing of the lead screws used to produce the thread. So ಈಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ನೋಡಿ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಎರರ್ಗೆ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2.5, 5, 7. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ we have to take the slip gauges of this size: 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20. ಈ ತರ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜ್ ಸೈಜ್, ಇದು ಈಗ ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ 2.5 ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜ್ ತಗೋತೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜ್? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜಸ್ ಆರ್ end standards which is of more accurate length as compared to line standards. So ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5 ಅಲಾಂಗ್ ದ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ, ಯಾವ್ದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು, ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾದ್ರು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ಎರರ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎರರ್ 0. ಸೊ ಅದೇ ತರ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ರೈಟ್ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ 20 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಗ ಕೆಲವು ಅದೇ ಇದ್ರದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸೈಜು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2.5 ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇದಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಹಲೋ ಇದೆಯೇನ್ರಪ್ಪ? ನಾನು ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ 2.5 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ 2.5 ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 2.5. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ನೋಡಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ?
0ಗೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ 2 ಆದ್ಮೇಲೆ 0ಗೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀಡಿಂಗ್? 2.5 ರೈಟ್. 2.5 ಸರ್. ಎರರ್ ಇದೆಯಾ? ಎರರ್ ಏನಿಲ್ಲ ರೈಟ್. No. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆಯಪ್ಪ? 2.5 ಆದ್ಮೇಲೆ 5 mm ರೈಟ್. ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ರೈಟ್. ನೋಡೋಣ, ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 5 mm ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ದಿಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ರ್ಯಾಚೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ರೈಟ್, ಕೆಲವು ಓವರ್ ಟೈಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀಡಿಂಗು? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ? ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತೇನ್ರೋ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ? ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ 5 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೋ ಎರರ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? 7.5. ಇದೆಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಎರರ್. ಸೊ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಎರರ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಏನು ರಿಂಗಿಂಗ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹ್ಮ್ 7.5 7.5 ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ? ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ? 0 ನೋಡಿ ಸಾಕು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ 0 ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, 7.5 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ 10 mm ಒಂದೇ ಪೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೋತ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟಿಟಾಯ್ ಕಂಪ್ನಿ ಓನ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ and I will show you. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? 1 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 10 ಅಂತ ಇರೋದು 1 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, 0 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ 1 ಮತ್ತೆ 0 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 10 mm ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. 0 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನಿಗೆ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀಡಿಂಗು? 10, 12.5, 15, 17.5, 20 ಈ ತರ ಇದೆ. ಮಾಡಿಸ್ಲಾ ಅಷ್ಟನ್ನು? ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಸಾಕಲ್ಲ ಇದು? ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಕು ಸರ್, ಪೀರಿಯಡಿಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್. ಪೀರಿಯಡಿಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಪೀರಿಯಡಿಕ್ 2.1 ಇದೆ. 2.1 ಈಗ 2.1 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜ್. 2.1 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? 2.1 ಇದೆಯಾ? 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. 2 ಇದೆ, 1 ಇದೆ. 1.5 1.1 ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. 1.1 ಇದೆಯಾ? 1.10 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. 1.10 ಅಂದ್ರೂ 1.1 ಅಲ್ವಾ? 1.1 ಮತ್ತೆ 1 ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಾ? 2.1 ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಸರ್ ಫೈನ್, ರೈಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ, ಈಗ 1.1 ತಗೋತೀನಿ. 1.1 then 1. See, I have taken 2 slip gauges. Now I am going to ring them together. ಎರಡನ್ನು ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರಿಂಗಿಂಗ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಗೊತ್ತಿದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಇದು
ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿ ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 mm ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡೆಲಿಕೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ a minute gap between two surfaces because they are running together. Okay, so chances irutte ರಿಂಗಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. 2.1 2.1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್? 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? ಹಲೋ, ರೀಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರೀಡಿಂಗ್ ಈಗ ಯಾರು ನೋಡಿ, ಮೈನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮೈನ್ ಸ್ಕೇಲ್ 2 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ 10 into 0.01 ಅಲ್ಲ, 10 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ? 10th ಡಿವಿಷನ್ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ರೀಡಿಂಗು? 2.1 ತೋರಿಸ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್. 2.1 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಇದ್ಯಾಕಿದು 0 ಬಂದು ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. 0 ಬಂದು ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2 mm ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2 mm ಅಲ್ಲ ಇರೋದು, 2.1 mm ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ತಗೋಬೇಕೀಗ? ಮೈನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗು 2 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿವಿಷನ್ 10 ಇಂಟು ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ 0.01. 0.01 ಅಂದ್ರೆ 0.1 ಪ್ಲಸ್ 0.1 ಅಂದ್ರೆ 2.1. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ರೈಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಎರರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು 2.2 ಇದೆ. 2.2 ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಣ್ರಪ್ಪ. 2.2 ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 1 ಮತ್ತೆ 1.2 ತಗೋಬೇಕು ನಾನು. 1 ಮತ್ತೆ 1.2 ಎಲ್ಲಿದೆ? 1.2 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ 1 ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 1.2 ತಗೊಂಡ್ರೆ 2.2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮತ್ತೆ 1.3 ತಗೊಂಡ್ರೆ 1.2 ಆಯ್ತು. 1.3 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡೋಣ. 1.4 ತಗೊಳ್ಳ, ಅಲ್ಲಿ 2.4 ಆಗುತ್ತೆ. 2.4 ಇದೆಯಲ್ಲ, 1 ಪ್ಲಸ್ 1.4 ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಾ? ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಹಲೋ, 1 ಮತ್ತೆ 1.4 ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, just a minute. I will put it in the box because so after the usage, so immediately it has to be put in the box or else it will be lost. Okay, 1 ಇಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು. 1.1 ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. 1 ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇದೆ. Now I will take 1 plus 1.4 ತಗೊಳ್ಳ. 1.4 ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, 1.4 ಇದೆ. I will ring them and I will ನೋಡಿ. ಸೊ ರೈಟ್, ನಾನೀಗ ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I will attach them and I will place it in between the anvils. ನೋಡಿ, just all of you see the reading, how much it is. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? ಸರ್ 2 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ 40 ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಸರ್. 2.4. 0.4. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಎರರ್, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಎರರ್ ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋ ಎರರ್. ಎರರ್ನ 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ನಾಟ್ ಸೋ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಏನ 19 ಇದೆಯಾ? ಈಗ 20.1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಈಗ ನಾನೀಗ? 20.1 ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂಡ್ರು. 10 ಪ್ಲಸ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 1.1 ತಗೋಬೇಕು. ಮಾಡೋಣ ಒಂದದು. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ? ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತಾ ಏನಪ್ಪಾ? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಈಗ 20.4 ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. 20.4 ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್? 20.4 ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನಾನು?
ಈ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಗೋಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ನೀವೇ. 20.4 ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸರ್ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. 10 9 1.4. ವೆರಿ ಗುಡ್. 10 9 1.4 ಅಲ್ಲ. 10 ತಗೊಂಡೆ, 9 ತಗೊಂಡೆ, ನಾನು ರಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1.4 ಮಾಡಿದ್ದು 1.4 ಅಲ್ವಾ ನಾವು 2.4 ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದು. ರೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ 1.4 ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನೀಗ. 1.4 ಮೂರನ್ನು ರಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿ ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಇನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದಮ್ ಟುಗೆದರ್. ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡು. ಸರ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಸರ್. ರೈಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ರಿಂಗಿಂಗ್ Yes, sir. phenomenon is also good. Slip gauges are also in good condition, and so this micrometer is in good condition, which is satisfying its accuracy and precision. Okay, so right, so we can accept this micrometer as a good quality microscope. Okay, so this ends the this experiment. Okay, so ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸರ್ ಅದು ರಿಂಗಿಂಗ್ Or ಹೆಂಗ್ else I will, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ರಿಂಗಿಂಗ್ ಸರ್ ಓಕೆ. ಸೊ ರೈಟ್, ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಈಗ ನೀವು ನಾನು ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಹಾಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ನೋಡಿಲಿ ಒಂಥರ ನೋಡಿಲಿ ಹೀಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ಕಣ, ನೋಡಿಲಿ ಇದೇ ಥರನೇ ವಾಪಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಸ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದಿಷ್ಟಪ್ಪ 1.4 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಮತ್ತೆ 9 ಎರಡು ಪೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾನು ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ ವಾಪಸ್ಸು ನೋಡಿ. ಈಗ ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸೊ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋತೀಯ, ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋತಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎರಡು ಮೋಷನ್ ಇದಾಗಬೇಕು, ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹೇಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀನು ಹಾಗೆ ಒಂಥರ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಿಸ್ದಂಗೆ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವ ತರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀಯೋ ನೋಡು, ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಎರಡೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ 2 ನಿಮಿಷದ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದ ಸೆಷನ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ, ನೋ ಸರ್. ಈಗ ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಆಯ್ತು. ಟ್ಯಾಲಿ ಸರ್ಫು ನಾನು ಥಿಯರಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ, ಕ್ಯಾಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ, ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಮಿ ದ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ದು? ಟ್ಯಾಲಿ ಸರ್ಫ್ದು ಪ್ಲೇನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೋ? ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವುದು? ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ ಸರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್? ಹ್ಮ್ ಸರ್ ಅದು ಆ ಪ್ಲೇನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಲೋ, 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲಪ್ಪ, RA RZ RQ ನೋಡಿ. ಓಲ್ ಇರಿ, ಈಗಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರಾನೈಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಅದೆಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದೆ? RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.316. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. RZ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2.297 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.202.
ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇದ್ರದ್ದು ಸರ್ಫೇಸ್ ರಫ್ನೆಸ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಫೈವ್ ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ರೇಂಜು. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೈಮಂಡ್ ಟಿಪ್ ನೋಡಿ. RA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.634, RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.763, RZ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3.376 ಮೈಕ್ರಾನ್. ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಟೇಬಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಟೇಬಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 10 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಅದು ಫುಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ. RZ 5.181, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RA 1.057, RQ 1.273. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಒಂದು 3 ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಬುಕ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ದೇ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್. ಇದು 5 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, 20ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬುಕ್ದು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದು. ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ RQ 2.634 ಮೈಕ್ರಾನ್, RZ 12.855 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್, RA 2.153 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್. ಬುಕ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಬುಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯೇನ್ರಪ್ಪ? ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಸೆಷನ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಇದು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ.